ने सालाही सालाहे महाराज कहने सालाही जो सलाहने जोग वाहिगुरु अकाल पुरख है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह 23वीं पौड़ी बख्शिश कर रहे ने। सालाही सालाहने जोग जो वाहिगुरु है सालाहे इतनी सुरत ना पाई आ तैनू हल तक इन्नी सोझी नहीं आई कि सलाहता करने जोग परमेश्वर की सलाहता करिए सी। और की सोझी आई तैनू क्योंकि जिहड़ा सलाहने जोग वाहिगुरु है उस वाहिगुरु की ज्ञात नहीं हुई हले तक तैनू। ज्ञात इस करके नहीं हुई क्योंकि संगत विच नहीं बैठा। जे संगत विच बहिंदा हुंदा तां इहनूं सोझी हो जाती कि मैनू जन्म देण वाला रोटी देण वाला इन्ना कुछ प्रतिपाला आ पिया उहदे कश ऊन ना होई साथ साथ संभालता मेरा प्रभ सोई। फिर वाहिगुरु की सोझी हो जानी सी तैनू। इस करके तैनू हाल तक इन्ना ज्ञान नहीं होया कि सलाहने जोग जो परमात्मा है उहदी सलाहता करनी चाहिदी है। नदियां अतै वाह पवै समुंद ना जाणीए। कहने महाराज किन्नी क सलाहता करिए किन्नी क देर सिमरन करिए। ਇਹਦੇ कई भाव ने। नदियां ਅਤੇ वाड़े नाले ਜਾਂ दरिया ਜਦੋਂ तक समुंदर ਵਿੱਚ नहीं पै ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ तक ਉਹ रुकना नहीं ਜਾਣਦੇ। एक ਤਾਂ भगती ਦਾ ਇਹ मार्ग है भी जद तक ਆਪਾਂ परमेश्वर ਨੂੰ मिल नहीं ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ तक जपना क्यों ਛੱਡੀਏ। ਉਦੋਂ तक जिवें नदियां ਤੇ नाले समुंदर ਵਿੱਚ जद तक नहीं ਪੈਂਦੇ ਉਦੋਂ तक नहीं रुकते। ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਵੀ ਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੇਨ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਵਤ ਰਹਿ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं जिहड़े संसार के लोग ने इन्हां नूं तां इन्नी सुरत आई नहीं। क्यों महाराज क्योंकि ये जिहड़े संसार के लोग ने ना नदियां ये जिहड़े अमीर आदमी ने वाड़े नाले छोटे हुंदे ने गरीब ये पवै समुंद ना जाणीए। ये संसार के विषयां रूप समुंदर विच ऐसे डुब्बे पे ने नाम जपना जानते ही नहीं। ये नहीं जानते कि असीं नाम जपीए। इस करके संसार के जीव जिहड़े ने ये सारे जाने विषयां विच गलतान होए पे ने। पर तैनूं चाहिदा कि तूं लगातार सिमरन करदा अगे वधदा जावें। संसार के जिहड़े जीव ने समुंद सहा सुल्तान समुंदर जिड्डा वड्डा राजा क्योंकि धरती तो छोटी है ना समुंदर नालों 90 गुणे पानी है 10 गुणा धरती है। जे कहने समुद्रां ते भी राज हो जावे सुल्तान बन जावे चक्रवर्ती पातशाह बन जावे शाह बन जाए वड्डा गिरहा सेती माल धन ओदी गिरहा भाव बाणी बोली ओदी सिर्फ एक बोली विच ही माल धन दे ढेर लग जाण अथवा गिरहा पहाड़ वर्गे वड्डे वड्डे ढेरां दा मालक होवे। ओह हिमालय पर्वत जिड्डा तां सोने का ही ढेर होवे उहदे कोले कोई अंत ना होवे इन्नी माया होवे उस बंदे दे पास। कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनों ना विसरह। दो भाव ने जे उहदे मनों नहीं विसरदे विषय विकार ते माया फिर तो कीड़ी दे बराबर भी है नहीं। क्योंकि जिहदे मन दे अंदर विषय विकार ने वो तो एक कीड़ी बराबर भी नहीं गिणिया जाता। सो जिन्हां महापुरुषों ने फतेहगढ़ साहब होर कई थावां ते सोने दीयां पालकियां बनवाइयां ने। सैफली वाले महापुरुष उन्हां कोल एक बार असीं 4-5 सिंह चले गए। जो 5 सिंह उन्हां दे कोल जाके खड़े होए बड़े खुश होए सानू मंजे ते बिठा के कहने इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ उरे ही प्रशादा छकाउणा मेरे सामने बिठा के छकाओ। इन्ने ने कोई मंत्री आ गया उत्थे वो आके साडे मूहरे बैठ गया। हुण वो बेपरवाह हुंदे ने कहंदे ओए उठ
ਉੱਠ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਹਤਕ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋ ਬਣੀ, ਉਹ ਕੀੜੀ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਕੀੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਡੋ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਅਮੀਰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸਤਾ ਤੁੰਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਧਿਆਨ ਭਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਧਨ ਇਠ ਰੂਪਹੀਣ ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਿੰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਸਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੀੜੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਤਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਘਰ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਲੱਖਾਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਸ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਇਓ ਨਾ ਛੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀਏ ਤੇਰੇ ਘਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੰਗ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ 25 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲਾਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ 5 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਫੇਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਾਤਾ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਕੋਲ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਨਾਮ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਭੰਜ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਕਬਹਿ ਨਾ ਝੂਰੀ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਝੂਰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 24ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ, ਸਿਫਤੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਿਫਤੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਸਟੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ?
ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਤ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਘਸ ਜਾਵਤ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾ ਅਸਲੋ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਰਕ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਬਸ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਪਤ ਕੌਤਕ, ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਕੌਤਕ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਜਾ ਕੇ ਹਜਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਹਜਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਰੋਟੀ? ਹਜਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੀ ਰੋਟੀ ਹਜਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਖੂਨ, ਉਸ ਜੋਤ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ, ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਦਾਤਾਂ, ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ, ਧਰਤੀ, ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਤੱਤ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲੀੜਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਵਿਚਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੇਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਆਉਂਦਾ? ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਨਾ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਕਿਰਤ ਘਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹੂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਗੁਣਾ ਲੈ ਲੈ, 100 ਗੁਣਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹੂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੀ ਵਾਰਤੇ, 22 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਮੱਛਰ ਬੜ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੂੰ। ਜਦ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਘਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰਜਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹੀ ਰੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੱਜਿਆ? ਕਦੇ ਅੱਗ ਵੀ ਰੱਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ?
ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈ ਜਾਓ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਕੰਨ ਕਦੇ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਨ ਲਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਦੇ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਦੇ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਰੱਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜਣਾ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਉ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੀਂਦ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਪ ਪਾਉਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਘੁੰਮ ਲੈ, ਹੋਰ ਘੁੰਮ ਲੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਰਾਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੰਗਲ ਤਾਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਉਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਤੱਬਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅੰਤ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੋ ਨਾਣੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚਲੋ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅੰਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣੀ ਜਾਓਗੇ, ਸੁਣੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਦ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਓਗੇ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੰਤ ਆਇਆ? ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੀ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਮੰਤ ਹੁੰਦੀ ਸਲਾਹ, ਮੰਤਰ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰਨਾ ਕਰਨੀ, ਮੰਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਕੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਪਲਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ 1980-81 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਖੁੱਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ, ਧਿਆਨ ਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ 47 ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਘਟਾ ਬੜੀ ਦਿਖੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੀ 1946 ਵਿੱਚ। 1946 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1946 ਚ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। 46 ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 46 ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਲਕੱਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਕੜਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਦ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਾ ਛੱਡਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਟਾ ਬੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ 47 ਚ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ 46 ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 46 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਾ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਫਲਾਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਝਾਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਬੂਜ ਗੋਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੌਰਸ ਬਣਾਤੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਗੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੋਲ ਤਰਬੂਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਚੌਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਜਾਪੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ। ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 88 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 100 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 200 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਿ ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖ ਫੁਰਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਿਖਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਓਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਵਧੀਆ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਉਹਦਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਖੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਲਸ ਤੂਹੀ, ਥਲਸ ਤੂਹੀ, ਨਦਸ ਤੂਹੀ, ਨਦਸ ਤੂਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀਏ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੂੰ ਹੀ 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 ਤੂੰ ਹੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ